안녕하세요. 그레이스입니다. 누가복음 12장 49절부터 마지막 절까지 살펴볼 텐데요. 앞서서 예수님께서는 제자들을 향해서 깨어 있으라고 명령을 하셨는데요. 본 49절부터는 그러한 깨어 있는 삶이 어떠한 삶이 되겠는지 그 특징을 집어주고 계십니다. 49절부터 보시죠. I have come to bring fire on the earth, and how I wish it were already kindled. I have come to bring fire on the earth. 나는 왔는데 왜 오셨죠? bring fire, 불을 갖다 주러. 어디에? 이 땅 위에 불을 갖다 주러, 불을 붙이러 나는 왔지. How I wish에서 I wish는 이제 가정법이 되겠고요. 여기 됐으니까 가정법. 현재 사실의 반대가 되겠죠. 여기 그냥 과거, 단순 과거가 사용됐으니까. 그리고 how, 얼마나 내가 그것을 원하는지, 무엇을 원하십니까? It were already kindled. 이미 불이 붙여졌기를 내가 얼마나 원하는지라고 말씀하셨어요. 아직 그 불이 이 땅에 붙지 않았다는 말씀이고요. 그 불을 붙이는 건 바로 우리와 제자들의 역할이 되겠습니다. But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed. Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. From now on there will be 5 in one family divided against each other, 3 against 2, and 2 against 3. 자, 그래서 그러나 I have a baptism, 나는 하나의 침례를 가지고 있는데 to undergo, 지나가야 할, 거쳐가야 할 세례를 가지고 있지. 십자가의 죽으심으로 생각할 수 있겠고요. 그리고 how distressed I am until it is completed. 그래서 distressed인데 여기에 비동사 붙어가지고 수동태형으로 보시면 되겠고요. Until it is completed, 그것이 맞춰지기까지 내가 얼마나 고통 중에 있는지, 내가 얼마나 스트레스를 받는지. Do you think, 너는 생각하니 I came to bring peace on earth. 너는 내가 이 지상 가운데 평화를 가져다 주기 위하여 내가 왔다고 너는 생각하니? No, 아니지. I tell you, but division에서 요 peace를 외에는 나머지 말이 똑같으니까 그냥 division만 쓴 겁니다. 그러니까 I came to bring division on earth가 되겠습니다. 그러니까 예수님은 평화를 가져다 주러 오신 것이 아니라 분열, 다툼, 갈라짐을 주기 위해, 던져주기 위해 이 땅에 오셨다고 선언하십니다. 무슨 의미가 되겠습니까? 자, 52절부터 Will be divided, father against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. He said to the crowd, When you see a cloud rising in the west, immediately you say, It's going to rain, and it does. And when the south wind blows, you say, It's going to be hot, and it is. Hypocrites! 여기까지야. From now on, 지금으로부터 there will be 5 있게 될 거야 라고 하셨는데, 한 가족 가운데 divided against each other, 서로를 각각 대적하여 나뉘어진 한 가족 가운데 5명이 있게 될 거야. 그래서 셋은 둘을 대적하고 둘은 셋을 대적하고, 그들은 will be divided, 나뉘어질 건데, 아버지는 어떻게 나눠집니까? 아들을 대적하여 그리고 아버지를 누가요? 아들이 대적하고요. 딸을 엄마가 대적하고, 엄마를 딸이 대적하고, 그 다음에 며느리를 시어머니가 대적하고, 그 다음에 시어머니를 그 며느리가 대적하게 될 거다
라고 말씀하셨습니다. He said to the crowd. 그 무리에게 예수님은 말씀하셨어요. When you see a cloud, 네가 구름을 볼 때에 해놓고 구름에 대해서는 여기까지 후치 수식이요. Rising in the west, 서쪽에서 일어나는 구름을 네가 볼 때에 immediately you say, 그 즉시로 너는 말하지. It's going to raining, 비가 올 거야. 그러고 나면 그렇게 실제로 비가 오고요. 그 다음에 when the south wind blows, 남쪽 구름이 남쪽 바람이 불게 되면 너는 말하지. It's going to be hot. 남쪽 아라비아나 뭐 이집트 이쪽이 되겠죠. 거기서 바람이 불게 되면 남쪽에서 그러면 더워질 거야. 그리고 그렇게 된다. 마지막 절까지 보시죠. You know how to interpret the appearance of the earth and the sky. How is it that you don't know how to interpret this present time? Why don't you judge for yourselves what is right? As you are going with your adversary to the magistrate, try hard to be reconciled to him on the way, or he may drag you off to the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison. I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. 자, 여기까지인데요. 위선자들아, you know, 너희는 안다. 이렇게 해서 명사절 부분인데요. 여기까지 끊어봅시다. 명사절 how to interpret the appearance of the earth in the sky. 그래서 땅과 하늘의 appearance, 나타남, 어떤 현상들을 해석하는 방법, 어떻게 해석하는가를 너희는 알지. 그런데 이렇게 해서 문장이 how is it that 이하는 어찌된 일이냐라고 하신 건데 you don't know how to interpret this present time에서 이 현 시대를 어떻게 해석하는지를 네가 모른다는 그것은 how is it, 도대체 어떻게 된 일이니 이렇게 말씀하셨는데요. 이 문장은요 사실은 약간 이때 강조 it be that 강조 구문으로 되어 있는 겁니다. 원래는 어떻게 되는 거죠? how 원래는 어떻게 되는 거죠? how you don't you know how 블라블라블라 이렇게 how don't you know 이렇게 되어 있는데 뭐를 강조하고 싶은 거냐면 how를 강조하고 싶은 거예요. 도대체 왜 모르니? 뭐 이렇게 어떻게 해서 모르니 해서 원래는 그래서 이때 강조문을 이렇게 만들지 않습니까? 이 how 집어넣고요. that 이렇게도 이제 마지막 문장은 또 블라블라블라 이렇게 되어 있었던 거예요. 그리고 나서 어떻게 됩니까? 이걸 의문문으로 바꿔야 되니까 how 의문사 앞에 나오고요. is it that 해놓고 블라블라블라블라블라 이렇게 나온 문장입니다. 그러니까 의문사를 이렇게 의문사 있는 의문문을 강조할 때는 이러한 구조를 가지게 되니까요. 한번 참조하시고요. 자, is it that 이게 이렇게 특징적으로 나타납니다. 자, 어쨌든 강조 구문이라는 거 도대체 어떻게 그걸 모를 수가 있니? 이렇게 말씀하셨고요. Why don't you judge for yourselves what is right? Why don't you judge? 너희는 왜 판단하지 않느냐? For yourselves 스스로 여기 목적어는 요거죠. What is right? 무엇이 옳은가를 네 스스로 판단하지 않느냐라고 해놓고 이 시대의 비유를 이렇게 해서 설명해 주고 있는데요. As you are going with your adversary to the magistrate 해서 이제 치안 판사가 되겠죠. 그 다음에 너의 대적과 함께 치안 판사에게로 가는 중에가 되겠죠. 가는 중에 try hard to 정말 열심히 노력해라. 뭘 노력합니까? 이렇게 해서 on the way 가는 길 중에 그와 더불어 be reconciled 화해
화목되어지기 위하여 열심히 정말 노력하라. or 그렇지 않으면 이게 명령문이니까요. 그렇지 않으면 he may drag you 너를 끌어서 어디로 데려갑니까? you of the judge 판사에게로 데려가고 그 판사는 turn you over to the officer officer에게 너를 넘겨줄 거고 그 the officer는 throw you into prison 너를 감옥에 던져 넣게 될 거야. I tell you, you will not get out. 너는 나오지 못한다. 언제까지요? Until you have paid the last penny. 마지막 동전 한 입까지 네가 지불하기 전에는 도무지 나오지 못할 거다. 자, 여기까지인데요. 조금 정리가 필요하겠죠. 예수님께서 앞서서 이제 말씀하신네요. 이게 분열이 될 거다. 그러니까 집안끼리 뭐 싸우게 될 거다. 뭐 이런 정도의 의미가 아니라 너희가 이제 예수 그리스도의 복음에 맞는 하나님이 원하시는 삶 그러한 가치관에 따라 살게 되면 그것은 세상 사람들이 가장 친한 사람들하고도 가치관에서 살아가는 방향에 이 충돌을 일으킬 수밖에 없다라는 걸 보여주고요. 그리고 그러한 이렇게 반드시 살아야 하는데 그것은 세상 사람들은 알지 못하지만 이 땅은 마지막을 향하여 달려나가고 있고 그 마지막을 향해서 세상 사람들이 가는 방향과 그 길은 결국 멸망으로 지옥으로 죽음으로 저주로 가는 길이다. 그러므로 모든 사람과 같이 그렇게 그냥 아무 생각 없이 그냥 사는 대로 살아가는 길을 과감하게 거절하고 하나님께서 우리에게 원하시고 요구하시고 보여주시는 그 길을 따라 사람들이 살아가는 방향을 거슬러서 혹은 사람들과 충돌을 어떤 투쟁이라든지 어려움이 있겠지만 그것을 극복하고 넘어서서 하나님께서 원하시는 길을 가야만 한다. 그것은 선택이나 뭐 그것이 더 좋겠다는 정도가 아니라 이제 재판관에 끌려가는 참담한 마지막을 향하여 가는 굉장히 중요한 문제이기 때문에 그것에 너의 삶을 전심전력하여 이 하나님 뜻대로 살아가는 것에 이제 기투 너의 몸 너의 삶을 던져야 한다 이런 의미를 보여주고 있습니다. 자, 여기까지 수고하셨고요. 다음 시간에 13장에서 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.